अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। सारे समाज दुनिया ਦੇ इस गल ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ कि शांति भगती विच है, नाम विच है और पर्दा खोल के परमात्मा ਨੂੰ मिलण विच है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, भक्ति का तरीका एक ही है कि किसी पूरे महात्मा नूं मिलो, वो थानू अंदर जाण दा साधन और तरीका बताएगा। ਜਿਹੜਾ खुद महात्मा अंदर जाता वो थानू भी ले जाएगा। करोड़ां शांतियां, करोड़ां पहाड़, करोड़ां खुशियां, करोड़ां खंड ब्रह्मंड इंसान दे अंदर है। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सी, अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि मैं अनेकां ही मुरदियां दा चीर फाड़ कीता, मैनू कोई खंड ब्रह्मंड विचों नहीं मिलिया, वो कहते नहीं भी प्यारिओ, सब कुछ अंदर है, लेकिन मन दे पर्दे दे पिछे है। मन छुपाई बैठा है, मन का पर्दा चुक दिओ, थानू सब कुछ थोड़े अंदरों ही मिल जाएगा, जिसकी कि थोड़ी आत्मा दे विच तलाश है। मैं दसदा हुंदा है कि साडा शरीर एक टेलीविजन सैट है। ये उस महान कलाकार ने, परमात्मा ने बनाया है। जिथे जिथे किसी वस्तु की जरूरत सी, अखां, नक, मूँह, जिथे कोई रोम उगाउणा सी, सब कुछ उसने बड़े तरीके नाल फिट किया है, लाया है। खुद भी इस दे अंदर बैठ गया है। जिस तरह वो टेलीविजन सेट दे अंदर कलाकार ने सब चीज़ां फिट कीतियां हन, जदों असीं उस दी बैटरी दे नाल बिजली नाल कनैक्शन कर दिंदे हैं, ਉਹਦੇ अंदर साज भी वजदे है, आवाज़ां भी आउंदियां हन। ਉਹਦੇ अंदर होर भी असीं कई किस्म ਦੀਆਂ शक्लां भी देखते हाँ। अगर कोई टैलीविजन सेट दे विचों ਇਹ कहे कि मैं साजां ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकाल ਲਾਂ ਜਾਂ आवाज़ां ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ मैं पकड़ लवां, ਉਹ सैट भन के ही खराब करेगा। सैट दे विचों कुछ नहीं निकलदा। ਉਹ एक कलाकारां दी महान कलाकारी है। इसे तरह परमात्मा ने साढ़े अंदर सब कुछ रखा होया है। जब असी भी जिस महात्मा की बैटरी परमात्मा नाल जुड़ी हुई है उहदे कोले जाने हैं, वो साड़ी बैटरी भी जोड़ दिंदा है। असी भी जिस मंडल दियां चाहिए खबरां सुन सकते हैं। इस जड़ संसार दे अंदर ना शांति किसी नूं मिली है, ना मिल ही सकती है। सारी दुनिया की भी अगर हुकूमत मिल जाए तां भी उन्होंने शांति नहीं मिलती, होर ज़्यादा तड़फना पैदा हो जाती है। जिन्ने सिर बड़े होंदे आ उन्ने बड़ियां पीड़ा होंदियां है। तो स्वामी जी महाराज का शब्द तुहाडे अगे रखा जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुसी अंदर वड़ो, शब्द नाम की भगती करके शांति दे विच आ जाओ। उपदेश शब्द अभ्यास बचन 20वां शब्द 5वां सार बचन पन्ना 157। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन
ਭਜਨ ਕਰ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਂ। ਜੋ ਜੋ ਚੋਰ ਭਜਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਸੋ ਦੁਖ ਸਹੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਆਏ, ਦੁਖੀ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਪਦੇ ਆਏ, ਤਪਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਵਾਹੰਜ, ਤਿਨ ਸੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਹਵਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਛੂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਚੋਰ ਭਜਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਸੋ ਦੁਖ ਸਹੇ। ਆਲਸ ਨੀਂਦ ਸਤਾਵੇ ਉਨ ਕੋ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਪਰਮ ਬਹੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਔਰ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਅਸਮਾਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਕੰਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਬਣੇ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਬਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ। ਜਦ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੀਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਲੇਰੀਏ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਢਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੋ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਕੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੋ ਸਿਕੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਸ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ जगत रही लपटाए, इसी ही इसकी सेवा जो करे तिसी ही को फिर खाए। आलस नींद सतावे उनको, नित नित परम बहे। काम क्रोध के तके खावे, लोभ नदी में डूब मरे। अगर जो भरम निकलते है, स्वामी जी महाराज कहते हैं, जेड़े भगती नहीं करते गे वो या काम दे वस होके अपनी सेहत का सत्यानाश कर लेंदे है और या क्रोध का शिकार हो जाते है। क्रोधी दे मथे का खून जल जाता है। क्रोधी उस वक्त कोई सोच ही नहीं सकता गा ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਟਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, क्रोधी आदमी ना कामी भगती कर सकता है, ना क्रोधी कर सकता है, ना लोभी कर सकता है, क्योंकि काम और नाम की दुश्मनी है। नाम की चढ़ाई उपर नूं है, काम की गिरावट नीचे नूं है। क्रोध नाल साडे ख्याल है जेड़े वो फैल जाते हैं। तो सारियां बीमारियां की दवाई भी अंदरे है। इहदी दवाई नाम शब्द नाम की कमाई है। काम क्रोध के तके खावी, लोभ नदी में डूब मरे। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम न डोर होना प्यार ना कहते है। गुरु तीसरे तिल अंदर शब्द रूप होके उस दिन तो विराजमान हो जाता सेवक दे अंदर, जिद्दे उस दी जिम्मेवारी उठाउंदा नामदान दिंदा है। सच्ची प्रीत सच्चा प्यार सिमरन दे जरिए जद असी फैले ख्याल नूं इकट्ठा करके तीसरे तिल विच एकाग्र हुन्ने हैं, मैं दसदा हुन्ना अंदरला मार किताब की तरह खुल जाता है। इस जगह के उत्ते पहुँच के देखो, प्यार दे भांबड़ मचदे है। गुर संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम न डोर गहे। तृष्णा अगन जले निस्बासर, नरकन माहे पड़े। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ भाई। तृष्णा अगन जली निस्बासर, नरकन माहे पड़े। संतन साथ विरोध भड़ावे, उलटी
बात कहे। ऐसे लोग ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਢੂੰਡਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਸੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਗ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਰਾਈਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਸਤ ਵਰੇਜ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਸਾਥ ਵਿਰੋਧ ਵਡਾਵੇ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਕਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸਾਥ ਵਿਰੋਧ ਭੜਾਵੇ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਕਹੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਮਹਿਮਾ ਮੂਲ ਨ ਜਾਣੇ ਪੇੜ ਚਾਲ ਮੇ ਨੀਤ ਪਚੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਾਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰ ਝਟ ਨਗਾਏ ਨ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿਣ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਸਤ ਸੰਗ ਮਹਿਮਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਹਿਮਾ ਮੂਲ ਨ ਜਾਣੇ ਪੇੜ ਚਾਲ ਮੇ ਨਿਤ ਪਚੇ। ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਭੋਗ ਰਸ ਚਾਹੇ रोग सोग में आन फसे पागहीन
ਮਤ ਹੀਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਰ ਦੇਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने जीव की दया पालो, 84 का फेर बचा लो। जो अपने ते दया करता है, परमात्मा भी उस ते ही दया करता है। पागहीन मत हीन प्राणी, नर देही बर्बाद करे। ऐसी दशा मही नित बरते, हम क्यों कर समझाए सके। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन्हां दे मन सूत्र बेमहार होए है, बड़े बड़े महात्मा उच्च कोटि दे आए, समझाउंदे चले गए, उन्हां दे मन तब्दील नहीं होए, क्योंकि वो परमात्मा दी चोण विच नहीं आए। ऐसी दशा मही नित बरते, हम क्यों कर समझाए सके। साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान ठने। महात्मा आके नाम का प्रचार करते हैं कि प्यारिओ, इंसानी जामा अमोलक तुहानू दिता है, परमात्मा ने अपनी भगती वास्ते दिता है, तुसी बचो, अंदर जाओ, शांति प्राप्त करो। कहने लगे उन्हां दे मन सूत्र बेमहार है, कोई सुनने वास्ते तैयार नहीं हुंदा। साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान ठने। खारे कुकर सम वे नर जानो, बिरथा उदर परे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस तरह कुत्ते बिल्ले सूर पेट भर के सौ जाते हैं, उन्हां दी हालत भी ऐसी है, उन्हां नू खोटियां खोटियां जूना विच जाना पैंदा है। कबीर साहब कहते हैं, पशु कड़ैंता नर कड़ा, चूक गया सिंह पूछ, अक्ल वही हैवान की बिना सींग बिन पूछ। खारे कुकर सम वे नर जानो, बिरथा उदर परे। जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। आप प्यार ना कहते हैं, धर्मराज दे पेश किया जाता है, दूत पकड़ के ले जाते हैं, बड़ी मुश्किल है, उत्थे रोंदा है, पछताउंदा है। जिस तरह कोई कतल करके जज दे सामने कहे कि हुण बख्श दिओ, वो कहंदा देख प्यारिया, आ तां भुगत लै, फेर ना करी। यही हाल धर्मराज दा है, उत्थे कौन सुनदा है। जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। जन्म जन्म 84 पोगे, यह शरीर फिर नाहे तरे। अनेकां जामिਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਵਿੱਚ स्वामी जी महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ 84 ਭੁਗਤ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਖੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जन्म जन्म 84 पोगे,
जय शरीर फिर नाहे तरे, दुर्लभ देह मिली यह अवसर, ऐसी कर जो बात बने, सतगुर शरण पकड़ ले अब की, तो सब काज सरे। स्वामी जी महाराज ने पहला बड़े प्यार ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। सतगुर शरण पकड़ ले अब की, तो सब काज सरे, हित का बचन दया कर बोले, तूने कान सुने। सब दुनिया आपो अपनी गर्ज दी बज्जी है, माता है, पिता है, भैन है, भरा है, हर एक आपो अपने मतबल दे एक दूसरे नाल लगे है। अगर कोई इन्हां चीज़ां तो उपर उठिया है, सच्चा प्यार निरस्वार्थ अगर सेवा है, तो उस संत सतगुरु दी ही है। गुरु नानक ने भी कहा, प्रथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहान है। वो जो मुँह चो कढ़दे है वो जीव दे फायदे दी कढ़दे है। हित का बचन दया कर बोले, तूने कान सुने, अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हान करे, कर सत्संग मान यह कहना, कान आंख फिर दो खुले। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार ना कहते हैं कि असी अंधे भी हैं, बहरे भी हैं। अंधे क्यों हैं कि परमात्मा ने साढ़े अंदर आप दा प्रकाश रखा है। बहरे इस तरह है कि वो दिन रात आवाज दे रहा है कि आओ मेरी तरफ, उन्होंने सुन नहीं रहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहु रौल कुचोला। कार सत्संग मान यह कहना, कान आंख फिर दो खुले। तू किसे पूरे महात्मा कोले जा, वो तेरे कन्ना दियां मोहरां पट्टेगा, वो तेनू आवाज भी सुनाएगा, तेनू प्रकाश भी दिखाएगा, तेरे कन्न खुल जाएंगे, तेरी अख खुलेगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, जिसका ग्रह तिस दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनक अपाओ करे नहीं पाए बिन सतगुर सरणाई। जिनके बंधन कट्टे सतगुर तन साध संगत लिबलाई, पंच जना मिल मंगल गाया, नानक भेद न पाई। कार सत्संग मान यह कहना, कान आंख फिर दो खुले। देखे कट में जोत उजाला, सुने गगन में अजब धुने। होना प्यार ना कहते है, की देखेगा जो कान और अख खुल गए, तेरे अंदर प्रकाश हो जाएगा। मिठियां और प्यारियां तेरे अंदर सुरीलियां आवाजां आ रही हैं, तेरे अंदर आरती हो रही है। तू सौ जा, वो सौंदी नहीं।
देखे काट में जोत उजाला, सुने गगन में अजब तूने, सुन जाए तेर बेणी नावे, हीरे मोती लाल चुने, महासुन में सुरत चढ़ावे, तब सतगुर तेरे संग चले। ਜਦੋਂ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ तीनों गुलाब, स्थूल सूक्ष्म ला के पारब्रह्म ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ हैं। ਅੱਗੇ ਮਹਾਸੁਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ 12 ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਹਾਸੁਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੜਕ ਗਏ ਹੈ, ਰੁਲ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚੋਂ ਮਹਾ ਸੁੰਦਾ ਜੋ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। महासुन में सुरत चढ़ावे, तब सतगुर तेरे संग चले, पंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीस तूने, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए तुन बीन गुने। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਬੱਬਰ ਗੁਫਾ तो ऊपर आत्मा लंघती है तो महाकाल जो है वो सिर फेर दिंदा है कि आत्मा मेरे वस विच नहीं रही, और गਾਹਾਂ आगा सतगुरु का धर्म हुंदा है, ਉਹਦੀ ड्यूटी हुंदी है कि जद नाम दिंदा है वो सचखंड विच डोरी बंधा है, आपदे पास नहीं वो जोड़दागा। इस वास्ते अगे सतनाम आपदी मदद दे के अलख और अगम अनामी दे विच भेजदा है। जो भी महात्मा इस जगह पहुंचा है सारे अपनिया बाणियां विच जिक्र करते हैं कि उत्थे शब्द की आवाज इतनी प्यारी इतनी मिठी बीन वर्गी है। उत्थे सब संत चुप है कि जगह ही वह शांत है, जो जाता है शांत हो जाता है। कौन आके उसनूं बयान कर सकता है। कबीर साहब ने कहा, जिस तरह निमक की पुतली समुद्र का थाह लैन जाती है वो आप ही पानी विच मिल के पानी हो जाती है, कौन बतावे आके। तो संत भी आके इशारां दे मुताबिक उस जगह का जिक्र करते हैं, और वो ये भी कहते हैं, प्यारिओ तुसीं साडे नाल चलो, खुद अखां नाल देखो इस सच्चाई नूं। कोई भी चीज़ आपां दुनिया की प्राप्त करिए बगैर मेहनत कोई भी प्राप्त नहीं होंगी। सोना भी खान विचों खोद के निकालिया जाता है, बच्चा भी बगैर पीड़ा तो माता जन्म नहीं दे सकती। तो रूहानियत दौलत भी असी मेहनत करके ही प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक हठीले दुश्मन ना, साडा दुश्मन मन है। दुनिया दे विच साडा कोई दुश्मन नहीं गा, सारे असी इक्के पिता के पुत्र हैं, सारे भरा हैं भैणा हाँ, लेकिन साडा जो दुश्मन है वो साडे अंदर मन बैठा है, बड़ा हठीला है।
ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ। ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ। अब चढ़ गई पोरश दरबारा, वहाँ जाए तुन बीन गुने, ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का पेद पने, यहाँ से आगे चली उमंग से, तब राधा स्वामी चरण मिले, मिला आधार पार कर पाया, लीला वहाँ की कहना बने। कृपाल सतगुरु प्यारे, कृपाल सतगुरु प्यारे, कृपाल सतगुरु प्यारे, कृपाल सतगुरु प्यारे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा हो और आपके साथ काम करते हुए वो उसमें से चोरी कर रहा हो, लेकिन अगर आपके पास उसका सबूत ना हो, तो ऐसी हालात में क्या करना चाहिए? इसका मतलब कोई अगर हमारे साथ काम करता है और काम में चोरी कर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो चोर है, तो उसको कैसे किया जाए? हाँ भाई, ਜਦੋਂ ਦਾ हमारे पास कोई सबूत ही नहीं कि ये चोर है, इस चीज का सब तो पहला तहकीकात करनी जरूरी है, ताकि उसका बगैर दिल दिखाया कि वाकई ये चोर है, या कहने वाला उसनूं तुम तलगा रहा है, या साडा मन ही सानू धोखा दे रहा है, जलील कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे इतिहास के अंदर ऐसे भी सबूत मिलते हैं कि वो बंदा चोर नहीं हुंदा, बल्कि वो भगत हुंदा है, अच्छा हुंदा है, कहने वाला झूठ बोलता है, असी उसकी तहकीकात नहीं करते गए, उसनूं बड़ी करड़ी सजा दे दिंदे हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात लिखत रूप विच आए हैं जिन्हां दा इस सवाल दे नाल खास संबंध है। अजकल जगह पाकिस्तान विच है, जिला सियालकोट, किसी वक्त तो राजे सालवान दी राजधानी सी। राजा सालवान अच्छा राजा सी, लेकिन उसदे कोई बुजुर्ग हो गया सी, काम ने जोश मारिया, होर शादी करा ली। हालांकि उसदी स्त्री जिउंदी सी, एक बच्चा सी, पहली औरत दे, और वो बच्चा काफी भगती ख्यालां दा सी। पिछले वक्तां दे विच अज भी बहुत सारे वजीर या प्रधान वगैरह ऐसे हैं जेड़े ज्योतिषियां वगैरह ते या होर भी कई किस्म दे तंत्रकां दे उत्ते विश्वास रखते हैं। इसे तरह उसने ज्योतिषियां वगैरह तो पूछया कि मेरे लड़का पैदा होया कि मेरे वास्ते अच्छा है। वो कहने लगे कि ये ठीक नहीं, इसनूं तू 12 साल अपने मत्थे ना लगा, ये धरती विच ही रहे। उसका हर प्रकार का जमीन दे थल्ले समान कर दिता, खिलाउण वालियां कोले छड़ दित्तियां, क्योंकि इंतजाम तो एक राजा सीगा, कोई मुश्किल नहीं सीगा।
ਜਦ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ। 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਤਪੀ ਤਿਆਗੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਛੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੂਣਾ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਥ ਪੁੱਤਰ ਭੋਗ ਕਰੇਗਾ तो एक तो मैं राजे का लड़का है, अगर पिता गुजरेगा मैं न्यायकारी किस तरह हो सकता होऊंगा, प्रजा भी और राजा भी नरकगामी होएगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। रानी उसनू कहन लगी भी देख, तू मेरे पेटों पैदा नहीं होया, तू मेरा पुत्र किस तरह है। वो कहन लगे नहीं, जब मेरे पिता ना तेरी शादी हुई है, बेशक तेरे पेटों पैदा नहीं होया, आखिर मैं तेरा पुत्र है। जद पूरन किसी भी तरह काबू ना आया, रानी ने दबका मारिया कि मैं जो चाहवा राजे तो तेन सजा दवा सकती हैं। वो कहने लगे इस गल की कोई परवाह नहीं। राजे के पास रानी ने शाम ने शिकायत की थी कि जिसनू तू बाड़ा चंगा बेटा बनाना है, उसने मेरे साथ करतूत की है, आ देख मेरी कैसी हालत है। आखिर उसने कोई ओदी तहकीकात नहीं की, सिर्फ उस औरत नू खुश करने वास्ते ही उसने अगले दिन कचहरी दे विच सद के उस बच्चे नू बड़ा सख्त सजा दी कि इस दे हाथ पैर वढ़ के जो बाहर रोही दे विच कूआ है उस दे विच इस नू सिटियाओ। जलादा ने उसे तरह कीता, उस खूह दे विच सिटियाए। गोरखनाथ अच्छा सिद्ध योगी होया है, वो अपने कुछ चेलियां दे नाल उस खूहे दे उत्ते आया। जब थल्ले पानी कढ़न वास्ते डोल सिटिया, उसने अपने टुंडा विच उसनू फसा लिया, क्योंकि अजे जुलाब सिट के गए सन, कुछ सास बाकी सन। जिसनू रखे साइयां मार ना सके कोई, वाल ना बांका कर सके, जे जग वैरी होए। ਉਹਦੀ भी इस तरह परमात्मा ने मदद की। थले उपरों आवाज आई भी साडा डोल किसने पकड़िया है। उसने कहा मैं इंसान है, मैनू बाहर कढ़ो। वो डोल छड़ के भज गए। गोरखनाथ को गल की, कोई शय है अंदर बोल रही है। वो आया, उन्हें पूछया, खैर गोरखनाथ ने उसनू अपनी रिद्धि सीधी दे बल नाल ओहदे अंग जिहड़े सी सबूत कर दिते। वो अच्छा जती सती भगत होया, जो गोरख कहंदा सीगा उसने वो सारी सिद्धि प्राप्त की थी। कुछ वक्त बाद गोरखनाथ सियालकोट ही आया और पूर्ण भगत दी जो माता इच्छरा जन्म देने वाली सी, उसने रो रो के अपनी अखां खराब कर लिया सन, अंधी हो गई सी। और जद पूर्ण ने आके, जिहड़ा कि पूर्ण दे वास्ते बाग लाया होया सीगा, क्योंकि पिछों बाग वीरान हो गया सी, किसी ने पानी नहीं दिता सी, राजा बड़ा उदास रहिंदा सी। जद उसने पैर कदम अपना रखिया, कुदरत दा करिश्मा ऐसा होया, वो बाग हरा भरा हो गया। किसी ने माता इच्छरा नू दसिया कि कोई ऐसा योगी आया है, खबरा तेनू दिसनी लग जावे अखां तो, तू चल, जे दर्शन नहीं करेगी आवाज तो सुनेगी। लेकिन उसनू ये पता नहीं सी कि मेरा जिहड़ा बेटा है वो सिद्ध गति नू प्राप्त है, अजे जिउंदा है। जद वो गई, इच्छरा दे बोबियां दे विच दुध फुट खड़िया और प्यार ने जोश मारिया, अखां तो दिस गया। उसने पछाण लिया कि मेरा बेटा है, उसकी आवाज ने पछाण लिया। आखिर राजे दे कोई संतान नहीं सी, क्योंकि शहर च बेशक गल चल रही सी कि ऐसा है जिवें कोई पूर्णी आ गया हुंदा है और योगी बड़ा है, जो कोई जानदा है मन दीयां मुरादां पूरियां हुंदियां हन।
ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਔਰ ਉਸ ਲੂਣਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੂਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਸਾਲਵਾਨ ਰਾਜਾ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਰੇਖਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਕਿਆ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਐਡੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਤਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਤੋ ਗਰਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਲੂਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਅਬ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਣਾ ਕਿਉਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ ਜਾਂ ਝਗੜੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੌਰਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। क्यों ना मालिक दा भाणा मन्निया जावे। क्या आप ध्यान के बारे में कुछ बताएंगे और सिमरन और भजन से इसका क्या ताल्लुक है? जब तक साडे विचार सही नहीं उन्ना चिकर साडे ख्याल पवित्र उठ ही नहीं सकते गे, क्योंकि बुरे विचार जिहड़े है बुरे जिहड़े ख्याल है ये बुरे विचारां च उठ रहे हैं।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾਂ ਹਨ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਥੱਲਿਓਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਅੱਛੇ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਲਗਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਗੇਹੂੰ ਬੀਜੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਫਸਲ ਘਰੇ ਅੱਛੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। मेरे ख्याल में तो ये था कि अगर हम सिमरन और भजन करें तो ही हमारे ख्याल पवित्र हो सकते हैं। तो क्या आपके कहने के अनुसार अगर हमारे ख्याल पवित्र होंगे तभी हम सिमरन और भजन कर सकते हैं? देखो भाई, बात ये है, अगर आपा कपड़े ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ਸਫਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫ डालना बड़ा ही ज़रूरी है। बाद में ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਰੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ, ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਜਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
क्या आप हमें बता सकते हैं कि गुरु और जो 5 मंडलों के मालिक हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है? हाँ भाई, गुरु सब ना प्यार करता है और जो जीव गुरु नाल जांदा है उस ਨੂੰ रोकदे नहीं बल्कि आदर करदे स्वागत करदे है, क्योंकि गुरु सतपुरुष ਦਾ अवतार ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਨਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ और अखंड कीर्तन धरती ते आके प्रगट हुंदा है और वो देहधारी शब्द हुंदा है। गुरु अपनी आत्मा पुत्र वास्ते जिसनों कोई खाना बदोश मन माया दे जाल विच फस चुका है लैण वास्ते इस संसार विच आउंदा है। वो मन माया दी कैद चों आपदी बच्ची आत्मा नूं छुड़ा के ले जांदा है। काफी टाइम हो गया हमने आपको भजन गाते हुए नहीं सुना। मुझे अफसोस है न्यूयॉर्क दे विच मेरा आवाज शब्द दे मुतालक गाया नहीं गया सीगा। उस तो बाद मेरी आवाज कदे भजन नहीं गा सकी। इस दी मैं घाट बड़ी महसूस करदा, क्योंकि असल तो आवाज वो प्यारे कृपाल लगे ये निकली। मेरे शौक बड़ा हुंदा सी लेकिन मैं पूरा भजन कोई गा नहीं सकता। लेकिन मेरे भजनां दी तुहाडे अमरीकनां दे भी अच्छे कलाकारां ने बड़ी प्रशंसा की। वो दसदे सी कि हिंदुस्तान दे विचों बहुत सारे कलाकार इत्थे गाउण वास्ते आउंदे है, बड़े बड़े इश्तिहार कढ़दे है, लेकिन वो गले च या नक च फस के रह जाते हैं। थोड़ी आवाज़ जो आउंदी है वो बड़ी मिठी प्यारी हुंदी है और हिरदे दिल चों आउंदी है। हाँ, हुण मैं तुहाथों सुन के गुजर करदा हां। कहते मैंने एक कहानी सुनी है कि आप किसी की बस चुरा करके ले गए थे महाराज जी की दृष्टि दिलवाने के लिए, उसकी कहानी सुनी। अब टाइम नहीं रहा, वो कहानी सच्ची सी, क्योंकि जब दर्शना दी दिल विच तांग लग जावे उदों किसी दे वस दी कहानी नहीं हुंदी गी, बेवसी हुंदी है। थानू पता है कि जिन्नू लग जावे दिल दी लगन, अगर वो प्यारा मिले जिदे वास्ते तड़प होवे तद ये पूरी हुंदी है। वो बड़ा जबरदस्त गुरु सी, वो प्यार विच आत्मा नूं फसा लैंदा सीगा, लेकिन वो भाग वाले जीव सन जिहड़ा उहदा हुक्म मनदे सन। और ये वही सी जिसने मैनू इत्थे अंदर बिठा दिता कि मैं ही तेरे कोले आऊँगा। नहीं, मेरी तरफों तो हमेशा ही ऐसा कुछ ही होना सीगा कि देखण दी आदत सी। मैं उन्हां अगे एक दफा ऐसी बेनती करी सी, जदों मैनू कहण लगे कि भी इन्हां नूं थोड़ा बहुता समझा नामदान दे मुतालक। मैं कहा जी मेरी तो यही बेनती है कि तू खुला दर्शन सारियां नूं दे दे, बाकी दिन तू समझाउंदा रही, इन्हां नूं तां इन्ना क प्यार आपदा दिखा दे। हजूर हस के मैनू कहण लगे भी तू मेरे कपड़े ना लोकां तो पड़ा। सो उन्हां दा प्यार जिहड़ा है वो बयान तो बाहर है। प्यारिओ, ये ओही ताकत सी कि जिसने इस आत्मा ते काबू पाया। भोलापन बचपने ते सी। मैं कोई भी चितराई नाल गुरु दे अगे पेश नहीं आया। अपने आप नूं 40 दिन दा बच्चा ही समझिया सीगा। अज भी मेरे ख्यालात अपने गुरु वास्ते उसे ही हन और संगत वास्ते भी उसे ही है। और
ਕੱਲ ਪੱਪੂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਡੋਰਸ ਗ੍ਰੇਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਭਈਆ, ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਫਕੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ।